آج میں الگ سر سے ناراض ہوں. ناراض اس لیے ہوں کیونکہ میرا پروفیشنل اور سپنا یہ تھا کہ ڈاکٹر بننا. اور اس سپنے کے لے کر کے میں نے اپنے گھر میں بولا کہ میں کوٹا جاؤں گا, پڑھائی کے لیے پیسہ دو. بہت طرح کا وواد ہوا. میں نے کبھی یوٹیوب پہ یا کہیں کوئی ویڈیو بنا کے نہیں ڈالا. اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ بہت سارا آدمی بہت طرح کا بات سوچنے لگتا ہے, بولنے لگتا ہے. کیونکہ جس تناؤ پہ ابھی میں ہوں, کوئی دوسرا آدمی رہتا تو سوسائڈ کر لیتا, لیکن میں سنگھرش کر رہا ہوں. ابھی یوٹیوب کے مادھیم سے مجھے پتہ چلا کہ منیش دوبے اور ترون سر کو اور کافی سر ہے, وہ سارے کو کوئی سمسیا ہوا تو پی ڈبلیو کو چھوڑ دیا, یعنی کہ فزکس والا کو چھوڑنے کا. سارے لوگ کو مطلب میں نے پورا ایک شارٹ ویڈیو بھی اور ایک 2-4 منٹ کا لانگ ویڈیو بھی تھا, وہ بھی دیکھا. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا پروفیشنل یہ تھا کہ جتنا سارا بچہ ہے کوٹا میں گیا ہے, سارے کو مطلب وہاں پہ کچھ سمسیا ہو رہے تھے کچھ چیزوں کے لے کر کے. تو کسی بھی اس کو مطلب منیش دوبے سر کو کہنا یہ ہے کہ بچے کے آنکھوں میں آنسو اس کو نہیں دیکھا گیا. کیسے دیکھا جائے گا یار؟ کوئی بچہ گاؤں سے کسی غریب فیملی زمین بیچ کے وہاں پہ پڑھنے کے لیے گیا ہے. کوئی آدمی جب زمین بیچ کے اپنا جیون اور اپنا سمے برباد کرتا ہے, دیتا ہے, کہیں بھی کسی آدمی کو سمسیا ہوتا ہے تو آدمی اپنا سنگھرش کرتا ہے, دیکھتا ہے, بہت طرح کا تکلیف ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو رہے گا اس کو تو بتلائے گا ہی. تو وہاں پہ منیش دوبے سر ہے, اس کو سمسیا بتلا رہے تھے. وہ الگ پانڈے سر کو کہہ رہے تھے, سن رہے تھے. کچھ چیز کو اس نے سمدھان کروایا ہوگا, کچھ کو نہیں کروایا ہوگا, باتوں کو ٹالتا ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے مان لیا کہ نہیں ٹالتا ہوگا, ٹھیک ہے کروایا. ان لوگوں کو چھوڑنے کا من ہے ہوگا, یا مطلب بہت سارے بات آپ کو ہوگا. آپ اس کو چینل پہ کاپی رائٹ مار رہے ہو, کچھ کر رہے ہو, یہ اچھی بات تو ہوا نہیں. اور منیش دوبے سر سے بھی اور ترون سر سے بھی میرا ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ جتنا بھی اسٹوڈنٹ ہے, ابھی اس کو نیٹ کا ایگزام ہونے والا ہے, تو کرپیا وہ سب کو نہیں چھوڑے اور اس سب کو ساتھ دے. اور ان سب کا تو پروفیشنل پیسہ بھی کمانا نہیں ہے یار. تم تو الگ سر کو میں بھگوان مانتا تھا. میں بولتا تھا کہ دنیا کو سب سے بڑا, اگر میں اپنی ممی پاپا دنیا کے کوئی سا بھی بھگوان ہو, سب سے بڑا میں اس کو مانتا تھا. میرا 2-4 سپنا بھی تھا, 2-4 سوال بھی تھا. میں بول رہا تھا کہ جب میرا نیٹ نکلے گا, ایک کاؤنسلنگ میں کرواؤں گا اپنے گاؤں میں, اس کو بلواؤں گا, پھر میں اسے 1-2 سوال بھی پوچھوں گا. میں بہت پیار کرتا ہوں اسے, ٹھیک ہے میں پیار کرتا ہوں, لیکن آج اس سے میں ناراض بھی ہوں. ناراض اس لیے ہوں تاکہ آپ بھی کہتے تھے کہ پیسہ کمانا میرا پروفیشنل نہیں ہے, گھر گھر شکشا پہنچنا چاہیے. ہر ایک گاؤں سے وہ بچہ نکلتا تھا جس گاؤں میں ایک ڈاکٹر بھی نہیں تھا, اس گاؤں سے بچے نکل کے مطلب بہت میڈیکل کالج میں گیا ہے, بہت بچہ نکالا ہے. لیکن آپ بھی تو لالچ ہو گئے نا, آپ کے اندر بھی تو لالچ ہو گیا. پیسہ کمانے چکر میں کسی سسٹم کو ڈیولپمنٹ کیا آپ نے, میں نے مان لیا ٹھیک ہے آپ کسی سسٹم کو ڈیولپمنٹ کیا. کہیں نہیں سمدھان ہو پا رہا ہے, بہت بڑا پلیٹ فارم ہو گیا, بہت آدمی جڑ رہے ہیں, آپ نہیں سنبھال پا رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں سنبھال پا رہے تو ہر ایک چیز کا سمسیا کا سمدھان ہوتا ہے. کم سے کم ٹیم بھرواؤ, کم سے کم مطلب ہر ایک چیز پہ ایکشن لو. میں تو یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نہیں پڑھا رہے ہو, پڑھاؤ. ٹھیک ہے آپ نہیں پڑھا رہے ہو, اس سارے چیز میں الجھے رہو, لیکن کم سے کم کسی آدمی کو پریشانی ہو رہا ہے تو پریشانی بھی تو سمجھو. کوئی بچہ گاؤں سے اپنا زمین بیچ کے وہاں پہ گیا ہے, پیسہ آپ کو پیمنٹ کیا ہے, پڑھائی کر رہا ہے, اس کو سمسیا ہو رہا ہے تو اس کو کس کو بتلائے گا؟ وہاں کو ٹیچر کو نہیں بتلائے گا, اور ٹیچر آپ کو نہیں بتلائے گا تو کس کو بتلائے گا؟ پھر آپ کہوگے کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی چھوڑ کے کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں نہ جا رہا ہے, کسی کے پاس نہیں نہ جا رہا ہے. سمسیا ہو رہا ہے تب تو جا رہا ہے. وہ خود کے لیے نہیں بول رہا ہے کہ میرے کو پیسہ دو یا میرے کو ایسے کرو. آپ کے ساتھ میں اتنا دن کام کیا, جو ٹیچر 12-12 گھنٹہ 15-15 گھنٹہ پڑھایا اگلا سال نیٹ والوں سب کے, یقین 2.0 میں نے لیا تھا, 12-12 گھنٹہ اس بار پڑھایا ایک دم لیب آ کر کے. یقین 2.0 بیچ میں نے دیکھا, کھانا نہیں کھاتے تھے, پانی نہیں پیتے تھے.
कैसे उस इंसान सबके पास लालच और पैसा के बात होगा। पैसा का बात अगर होता या कोई चीज़ अगर होता तो इंसान अभी भी बोलता है कि 1 रुपया नहीं लूँगा, मैं पढ़ाऊँगा। और उससे इससे संबंधित ज़्यादा इसीलिए मनीष दुबे सर और अलख पांडे को हुआ, क्योंकि मनीष दुबे का सर का भी सपना था कि इंडिया का हर एक बच्चा के पास शिक्षा जाना चाहिए, पैसा हो या नहीं हो। पैसा ये हर एक चीज़ नहीं होता। मेरा सपना था मैं डॉक्टर बन के अपना गांव का नहीं, जिला को हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं के भी हो या पूरा इंडिया का हो, बिहार को, मैं फ्री में इलाज करूंगा। मेरा भी सपना ये नहीं था कि कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के डोनेशन लूँगा और पैसे और इलाज करूँगा। लेकिन यार आप लोग जब आप लोगों को मतलब आप लोग जब उस तैनात पे रहते हो ना, भीखमरी और भूखी आ जाते हैं तो आप लोग घोर लगते रहते हो, एकदम से बोलते हो कि मेरा स्थिति ऐसा है वैसा है। जब चमक जाते हो तो फिर आप भी तो उसी स्थिति में उसी तैनात में आ जाते हो ना, कि मतलब पैसे कमाने के चक्कर में चल जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपसे मैंने बहुत सारा चीज़ सीखा कि आपका पापा संघर्ष किया, ऐसे किया, फिर आप किए, आपसे तो बहुत कुछ सीखा। लेकिन ये कहीं नहीं कहीं गलत चीज़ है। जो बच्चों को तकलीफ़ हुआ, सर लोग को छोड़ना पड़ा। मैं इससे ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं कुछ कहूँगा। अगर ज़्यादा कुछ बोलूँगा बोलेगा कि लड़के सब आके लैब ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, भड़का रहा है, ऐसे हो रहा है। मेरे साथ बहुत तरह का बात हुआ। मैं अपना बात भी नहीं बतला रहा हूँ। क्या बतलाऊँ यार, किसको मैं जाऊँगा बतलाने के लिए, सुनाने के लिए। मैं समझ रहा था कि किसी टीचर के पास जाता हूँ, कोटा कहीं जाऊँगा बतलाऊँगा मेरे पास ऐसी समस्या है, मेरा पापा पैसा नहीं दे रहा है, नहीं ज़मीन बेच रहा है, मुझे इतना सारा स्टूडेंट है, 200-400 एक आदमी को फ्री में पढ़ा दो। लेकिन यार तुम जिसका पैसा ले रहे हो उसको नहीं तुम अच्छा वहाँ पे एजुकेशन दे रहे हो, नहीं वहाँ पे कुछ हो रहा है तो फ्री वाले बच्चे को तुम क्या दोगे यार। और मैं अपना संघर्ष कर रहा हूँ, मैं करूँगा। मेरा जो सपना है मैं वो पूरा करूँगा। और मैं कसम खाया हूँ, एक बात और बोल देता हूँ, जब तक मेरा नीट नहीं निकलेगा जब तक मैं शादी नहीं करूँगा। मैं ये भी कसम खाया हूँ। और दूसरा कसम मैंने ये भी खाता हूँ कि अगर मेरा गांव लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, मैं फ्री इलाज करूँगा, एक भी डोनेशन नहीं लूँगा। एक हॉस्पिटल अगर 10 हॉस्पिटल मैं खोलूँगा प्राइवेट, तो मैं एक हॉस्पिटल फ्री भी खोलूँगा, ताकि उसमें मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा। और जितना नीट स्टूडेंट है उससे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा अगर भर दिन में आप अगर डॉक्टर बन के अगर कहीं भी क्लिनिक हॉस्पिटल कुछ भी खोलते हो, भर दिन में अगर 200 मरीज़ देखते हो तो कम से कम 5-10 ऐसा मरीज़ ज़रूर देखना जिसके पास एक भी रुपया नहीं हो। क्योंकि आज मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे काम करने के लिए आया हूँ। क्या करूँ यार, मजबूर हूँ। काम नहीं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ से पैसा आएगा। घर छोड़ दिया है, त्याग दिया है, एक भी पैसा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ 6 महीने 1 साल या 1.5 साल काम करके 1.5 लाख 2 लाख रुपया हो जाएगा, फिर तैयारी करूँगा। पढ़ाई करूँ या तैयारी करूँ, दिमाग नहीं काम कर रहा है। जितना नीट टेंट निकलता है सारे से मेरा हाथ जोड़ के अपील रहेगा कि अगर 200 मरीज़ अगर रोज़ आप देखो तो कम से कम 10 मरीज़ ऐसा ज़रूर देखना जिसके पास पैसा नहीं हो, लाचार हो, तो उसको फ्री में इलाज कर देना। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं कहीं किसी कंपनी में काम करने के लिए जाता हूँ ना, तो 12 घंटे का 400-500 रुपया देता है। 12 घंटे जाके 4 गो सुपरवाइज़र से, 4 गो पुराने आदमी से, सारे से गाली गलौज सुनना पड़ता है, बात सुनना पड़ता है, तब जाके 500 रुपया देता है, वो भी 1 महीने पे देता है। लेकिन किसी मरीज़ को तुम एक बार ऐसे हाथ पकड़ के टट्टी छू के और 2 बार आला सटा के 500 रुपया 2 मिनट भी नहीं लगेगा लेने में, लेकिन तुम उसमें खुश नहीं रह पाओगे। 200 मरीज दोगे, जो आदमी आएगा जिसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं रहता है, कर्जा लेके आएगा, बहुत ऐसा परिस्थिति रहेगा जिसका कोई मतलब क्या कहे, वर्णन नहीं कर सकते हैं। और वैसा मरीज़ को अगर तुम फी माफ़ कर दोगे, 500 रुपया फ़ी नहीं लोगे, कहीं दवा में छूट कर दोगे या कहीं जांच में पैसा नहीं लोगे, तो तुम्हारे लिए क्या कहे, भगवान का दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर 200 मरीज़ देखता तो 10 मरीज़ 5 मरीज़ ऐसा ज़रूर देखना जिसके बहुत मतलब परिस्थिति ख़राब हो, इलाज भी नहीं करवा पा रहा है। ऐसा मरीज़ सब के लिए कम से कम कुछ ज़रूर करना। मेरा प्रोफेशनल सपना यही था। इससे आगे तो मैं नहीं कुछ कहूँगा।
बाद बाकी तरुण सर और मनीष दुबे सर के सारा का मैं सपोर्ट करता हूँ, और आगे जो होगा जो देखा जाएगा। बाद बाकी मैं तरुण सर मनीष दुबे सर से एक बार और बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे आके किसी भी चैनल के बारे में बोल दूँ कि इस चैनल पे मैं लैब पढ़ाऊँगा, जितना नीट स्टूडेंट है सारे को कम से कम मतलब इस बार एग्ज़ाम तक कम से कम सपोर्ट करो। बाद बाकी जो भी क्वेश्चन जो भी समस्या होता है उसके लिए बाद बाकी जो है मतलब अपना आप जैसे आगे देखो आगे करो, कोई एप्लीकेशन बनवाओ या कहीं यूट्यूब पे जैसे पढ़ाओ। बाद बाकी ये आप भी अलग पांडे की तरह भी नहीं हो जाना कि कहीं उसकी तरह भी आप एकदम बहुत सारे लड़के जुड़ जाएगा तो आप उसकी तरह आप भी लालची नहीं हो जाइएगा, क्योंकि पैसा कमाने का मकसद में चल जाइएगा और बच्चे को तकलीफ़ जैसे हो रहा है फिर वैसे होने लगेगा। क्योंकि ठीक है मैं मान रहा हूँ बहुत सारा बच्चा जुड़ गया और नहीं झेल पा रहा है, तो कम से कम कोई मतलब सिस्टम तो एक होना चाहिए ना। कम से कम एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, कितना बार नहीं सुनेगा, तब तो मतलब आप तंग आ गए हो, तब तो वहाँ से छोड़ दिए हो, साइड हो गए हो, हट गए हो या कोई डिसीजन लिए हो। तो ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा कि आप भी बच्चे लोग के साथ आगे जाके 2-4 साल 5 साल या 10 साल बाद ऐसे मत करना।